اگر کوئی آپ کو گالی گلوچ سکھائے، اگر آپ کو کوئی الزام لگانا، پگڑیاں اچھالنا سکھائے تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ اس طرح کی مجھے سلینڈر کیمپینز کا سامنا کرنا پڑا، کیریکٹر اسیسینیشنز کا سامنا کرنا پڑا، صرف اور صرف جو سیاسی مخالفت ہے اس کی بنیاد پر۔ کوئی بھی آپ کو بھڑکائے، سکھائے، بہلائے، کچھ بھی اگر کوئی کہے، آپ نے اپنے وطن کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف آپ نے کوئی قدم کبھی نہیں اٹھایا۔ اپنے بچے باہر اور غریبوں کے بچوں کو جلاؤ گھراؤ میں جھونکنا کون سی سیاست ہے؟ گالم گلوچ کی تربیت دینے والا آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ طلباء کو زیب نہیں دیتا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ مخالفین کی جانب سے طوفان بدتمیزی کو خاطر میں لائے بخیر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے 139 مسنگ پرسن کی لسٹ ہم نے دے دی ہے، جو کہ گور خان ہمارے چیئرمین نے اپلیکیشن کے ساتھ نتی کی ہوئی ہے۔ ہمارے مسنگ پرسنز کا پتہ ہمیں جتنا چلا ہے ان میں سے 2 ہمارے بازیاب ہوئے ہیں، ان کے نیل اور انگلیاں کاٹی گئی ہیں۔ یہ ایک طرف سے ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ایک طرف سے اسی طرح ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم اور فسطائیت یہ فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے وہ کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے 139 کارکن لاپتہ ہیں۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کا دعویٰ، کہا کہ مسنگ پرسن کی فہرست حکومت کو دیتی ہے، ایک طرف مذاکرات تو دوسری جانب ظلم نہیں چلے گا، چاہتے ہیں کہ ملک میں بہتری کے لیے سیاسی پولرائزیشن کم کریں۔ آپ جو ہے وہ اس ملک کی اور اپنے اداروں کی خدمت کرتے رہیں۔ یقیناً آپ ہماری پہچان ہیں پوری دنیا میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایوارڈ سرمنی شاہ صاحب نے سجائی، ان کی بڑی ہمت ہے، ان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے۔ سسٹم ڈیریل ہوا تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہوگا۔ حکمران جماعت کو سوچنا ہوگا کہ جہاں تک بہتری کی گنجائش ہے وہاں پر بہتری لائے۔ گورنر سردار سلیم حیدر کا ایشین میڈیا اینڈ بزنس ایوارڈ تقریب سے خطاب، کہا کہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ اتحادی حکومت کا ہر ممکن ساتھ دے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس آج متوقع۔ پاور شیئرنگ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بات ہوگی۔ اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، ملک احمد خان اور مریم اورنگزیب شرکت کریں گے۔ گورنر علی حیدر گیلانی، سید حسن مرتضیٰ بھی شریک ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہوگا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹس کے جوابات اور آڈٹ رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ عام بحث کے دوران امن و امان کے متعلق بھی بحث ہوگی۔ چودھری پرویز الہی کی حکومت کا وائٹ پیپر تیار کرنے کا فیصلہ، سابق دور حکومت کا وائٹ پیپر وزیر اعلیٰ کو پیش کیا جائے گا۔ وائٹ پیپر تیار کرنے کا فیصلہ مریم نواز کی ہدایت پر کیا گیا۔ سرائے کے مطابق چودھری پرویز الہی کے دور میں پنجاب میں اربوں روپے کے فنڈز استعمال کیے گئے۔ باغات کے شہر میں موسم سرما کی پہلی بارش سے خشک سردی کا زور ٹوٹ گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسے، ٹھنڈی ہوا چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی شہر میں وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ باغات کے شہر میں بارش سے فضائی آلودگی میں کمی، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 190 سے تجاوز کر گیا۔ بارش سے موسمی امراض میں کمی کا امکان، ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ۔ لنڈا بازار میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے شہریوں کا رش، جیکٹس، شرٹس سمیت گرم ملبوسات تو دستیاب، قیمت غریب کی خرید سے باہر۔ دکانداروں کی چاندی ہو گئی، سستی خریداری کے لیے آنے والوں کا لنڈا بازار میں بھی مہنگائی ہونے کا شکوہ۔ یہاں آ کے میں بازار میں گھوما ہوں، دیکھا ہے تو نسبتاً ٹھیک ہے، مطلب مہنگائی جو اتنی بہت زیادہ ہو گئی ہر طرف جو بھرمار ہے نا، تو اس حساب سے پھر بھی یہاں مناسب مل رہے،
अगरचे काफ़ी बढ़ गए रेट पिछले दिनों के हिसाब से या पिछले साल 2 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़ गए, लेकिन फिर भी मुनासिब है, ठीक है, अच्छे हैं। महकमे रेलवेज की रिकॉर्ड आमदन में भी मुमकिन आउटसोर्स से न बचा सकी। महकमे रेलवेज की मुतादिद सीटों को आउटसोर्स करने का फैसला। चौकीदार, खाकरोब समेत सैकड़ों सीटें आउटसोर्स। नोटिफिकेशन जारी। आउटसोर्स करने से सैकड़ों मुलाजमीन की नौकरी खतरे में पड़ गई। चौधरी शाफी हुसैन का बड़ा इक़दाम। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्लॉटों की रजिस्ट्रीज न कराने पर जुर्माने का हुक्म। प्लॉटों की अलॉटमेंट की मनसूखी भी शुरू। इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की नाक़िस कारकर्दगी। 7 करोड़ 96 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कसूर का संग बुनियाद आज रखा जाएगा। संग बुनियाद की तकरीब के हवाले से हेड ऑफिस में इजलास। सूबाई वजीर फैसल अयूब होकर कसूर में अस्पताल का संग बुनियाद रखेंगे। 50 बेड्स पर मुश्तमिल सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कसूर जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता होगा। मकबरा जहांगीर की मुरम्मत और बहाली के लिए फंड्स मंजूर। 34 करोड़ रुपए से मकबरा जहांगीर कॉम्प्लेक्स की मुरम्मत और बहाली की जाएगी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से फंड्स के इजरा की दरख्वास्त की गई। मकबरा जहांगीर की मुरम्मत और बहाली पर मुगल दौर का मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा। अस्पतालों में प्रोफेसर्स की हाजिरी की बरवक्त यकीनी बनाने का अज़्म। डॉक्टर्स की हाजिरी के अमल को ऐप के जरिए से बायोमेट्रिक सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया है। सर्विसेज और PIC से डिजिटल बायोमेट्रिक को नाफिज किया जाएगा। महकमा हेल्थ का कहना है कि हाजिरीन का नया निज़ाम डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग करने के लिए नाफिज किया जा रहा है। सूबाई वजीर सेहत का गंगाराम अस्पताल का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने थैलेसीमिया का शिकार ज़ेर इलाज अब्दुर रहमान की आयादत की। वजीर सेहत की डॉक्टर्स को बच्चे के बेहतर इलाज और मुआलजे की हिदायत। गंगाराम अस्पताल इंतजामिया का एक्शन। गंगाराम अस्पताल से अद्वियात की चोरी नाकाम बना दी। अद्वियात चोरी की मनसूबाबंदी करने वाले मुलजिम के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की चोरी एक संगीन और नाकाबिले माफी जुर्म है। PIC में महकमे सेहत की मॉनिटरिंग टीम का मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक। अस्पताल मुलाजमीन का मॉनिटरिंग टीम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि मॉनिटरिंग टीम के मेंबर बिला जवाज हरासा करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज मॉनिटरिंग टीम के रवैये का नोटिस लें। नए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को एक बड़ा चैलेंज दरपेश। YTH जिना अस्पताल के अहदेदारान ने कहा कि उम्मीद है कि नया बोर्ड भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। गौहर एजाज की सरबराही में जिना अस्पताल ने बेहतरीन इलाज मुआलजे की नई मिसाल कायम की। जाली हाउसिंग सोसाइटीज और धोखाधड़ी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सूबाई वजीर बिलाल यासीन के ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि आवाम के पैसों को जाली फाइलों की नजर नहीं होने देंगे। मंजूर शुदा अराजी से ज़ायद फाइलों की फरोख्त जालसाजी का बड़ा सबब है। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास। क्रिसमस, सुथरा पंजाब, थेरानी, पोलियो, गंदम, बुवाई, अपनी छत अपना घर और लाइव स्टॉक कार्ड्स के अहदाफ का जायजा लिया। कमिश्नर ने सेहत, स्पोर्ट्स समेत तमाम तरक्याती स्कीमों का भी जायजा लिया। ज़ैद बिन मकसूद की इंसदाद पोलियो की पहली खुराक पीने वाले बच्चों के डेटा का तज्जिया करने की हिदायत। पंजाब जुडिशल एकेडमी में क्रिसमस के हवाले से केक काटने की तकरीब। डायरेक्टर जनरल पंजाब जुडिशल एकेडमी जस्टिस रिटायर्ड सरदार अहमद नईम ने मसीही मुलाजमीन के हमरा केक काटा। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल चौधरी बाबर वहीद ने भी मसीही वकला के साथ क्रिसमस का केक काटा। IG जेल खाना जात मियां फारूक नसीर ने मसीही मुलाजमीन में तोहफे भी तकसीम किए। क्रिसमस और न्यू ईयर सख्त सर्दी में भी सिक्योरिटी पर मुकम्मल अमल दरामद। TIG ऑपरेशंस की पुलिस अफसरान से 3 घंटे तवील मुलाकात। TIG ऑपरेशंस का जवानों की तजावीज़ पर SP हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करने का हुक्म।
सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेर सदारत इजलास से डीजी स्पोर्ट्स खिज़र अफज़ल चौधरी की शिरकत। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने कहा कि दूसरे मरहले के 2 दिन में 4000 से ज़ायद नौजवानों की दरख्वास्तें मौसूल हुई। हमारा मकसद नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करना है। करातिया